Welcome, my dear student of class 7. I'm Mohammad Rubel, Assistant Teacher English, Lakers Public School and College, Rangamati. Today I shall discuss English for today for class 7. Lesson declaration. Today we shall discuss about Unit 9 and Lesson 5. What happens in Bangladesh from English for today for class 7. Learning outcomes. By the end of the lesson, the students will be able to talk about event, read and understand text, write about climate and environment, and inform the meaning of some keywords. Can you say what happens in Bangladesh? Heavy rainfalls, flood, waterlogging, can you say what happens in Bangladesh? Drought, erosion, landslides, can you say what happens in Bangladesh? Cyclone, rising sea level, and salinity of water. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা তোমাদের যেই ইভেন্টগুলোর কথা আলোচনা করলাম সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে ক্লাইমেট চেঞ্জ অর গ্লোবাল ওয়ার্মিং সেটার যে ক্ষতিকর প্রভাব সেগুলো। তো এই তোমাদের যেই ইউনিট 9 সেটা মূলত জলবায়ু সম্পর্কে অর্থাৎ ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে। তো আমাদের যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক যে উষ্ণায়ন তার ফলে যেই ধরনের প্রভাব আমাদের মতো দেশে হচ্ছে বা বিশেষ সকল দেশে হচ্ছে সেগুলো নিয়ে মূলত আমাদের এই লেসনটি। তো লেসন শুরু করার পূর্বে আমরা কিছু কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানব, যাতে করে আমাদের পরবর্তী এমসিকিউ বা অন্যান্য যে কোশ্চেন আনসার আছে সেগুলো অ্যান্সার করতে সহজ হয়। Salinity of groundwater damage the crops and leaves. Salty groundwater বা যেটাকে আমরা লবণাক্ত বলি। Meaning, salinity is the saltiness of a body of water. Another vocabulary, coastal, উপকূলীয়. Cyclone usually hit the coastal area. যে ঘূর্ণিঝড় হয় সেগুলো মূলত উপকূল যে অঞ্চলগুলো সেগুলোতে আঘাত হানে। Meaning, leading to or near a coast side, sea side. And another vocabulary here, adverse, meaning preventing success or development, harmful, unfavorable. A spell, a period of time. During the cold spell, poor people suffer more. And prolonged, meaning of the word, continue for a long time or longer than usual, lengthy. Prolonged illness is giving him much suffering. Here are some individual work. What caused the waterlogging and landslide? What happened in 2009? And why will millions of coastal people be homeless? তো অ্যান্সারগুলো তোমরা মিলিয়ে নাও। What caused
The waterlogging and landslides. Heavy rainfalls cause waterlogging and landslides. What happened in 2009? The Ayla caused the damage in 2009. Why will millions of coastal people be homeless? It is estimated that a 45 centimeters rise of sea level will flood almost 10.9% of our territory and will make 5.5 million people of our coastal regions homeless. Read the text again from your textbook, section A, and choose the best answer from the alternatives given in section B. তো তোমাদের যেই ইউনিট 9 সেখানকার লেসন 5 সেটার যে লেসনটা সেটা আমরা এখন পড়ে নিব। Bangladesh is already experiencing the adverse impacts of global warming and climate change. Summers are becoming hotter and the monsoon is irregular. There are untimely heavy rainfall causing waterlogging and landslides. Among other impacts are frequent floods, river erosion, crop damage due to drought, prolonged cold spells, salinity of water in the coastal area, etc. Climate change has already started bringing disaster to Bangladesh. We remember the damage caused by the Ayla in 2009. Climate change victims are increasing in number every day. The number of families and villages that lose their homes permanently to rivers every year is one of the highest in Bangladesh. An increasing number of people are suffering damage or lost their property and sometimes life due to disaster caused by climate change. Following the climate change, the riverbank and the coastal region are increasing at an alarming rate. It is estimated that a 45 centimeter rise of sea level will flood almost 10.9% of our territory and will make 5.5 million people of our coastal regions homeless. তো আমাদের যে লেসনটা ছিল সেখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে সমস্ত ইম্প্যাক্টগুলো হচ্ছে, প্রবলেমগুলো হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করা হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে না বাংলাদেশেও এই ধরনের এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যে প্রভাবগুলো, ক্ষতিকর প্রভাব সেটা হচ্ছে এবং আমাদের বাংলাদেশে আরও বেশি হচ্ছে। তো এখানে তোমাদের জন্য যে সিঙ্গেল ওয়ার্ক রয়েছে খেয়াল করো, ইন স্মল গ্রুপ। এখানে আমাদের যদি রেগুলার ক্লাস হতো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে গ্রুপ ওয়ার্ক করতে পারতাম, যেহেতু এটা আমাদের এখন ক্লাস হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে যেই গ্রুপ ওয়ার্কগুলো সেগুলো তোমরা নিজেরাই করার চেষ্টা করবে সিঙ্গেল ওয়ার্ক হিসেবে। What problems do you think deforestation can cause in Bangladesh? Which animals in Bangladesh are in danger of extinction? What do you think we should do to protect these animals? যাতে এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের গ্রুপ ওয়ার্ক ছিল, সেটা এখন তোমরা বাসায় বসে ট্রাই করবে। বাংলাদেশে যে বনভূমি উজাড় হচ্ছে বা বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে তার প্রভাব বাংলাদেশে কতটুকু পড়তেছে বা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কী কী প্রাণী রয়েছে যেগুলো বিলুপ্তর সম্মুখীন হচ্ছে বা বিলুপ্ত প্রায় হচ্ছে। তো এইটা তোমার মতামতগুলো এখানে লেখার চেষ্টা করবে বা লিখবে।
এখানে তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক রয়েছে, খেয়াল করো। রাইট 5 স্লোগানস টু মেক পিপল অ্যাওয়ার অফ দ্য প্রবলেমস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। তো এক্ষেত্রে আমাদের দেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ এর জন্য অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কী কী স্লোগান তৈরি করা যায় সেটা অ্যাওয়ারনেস করার জন্য, অর্থাৎ সবাইকে সচেতন করার জন্য এরকম কিছু একটা সেন্টেন্সের মধ্যে স্লোগান আকারে তৈরি করতে হবে। আর সেটা তোমরা লিখে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে জমা দিতে পারো তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে, অথবা তোমরা যেটা করতে পারো বাসায় করে রাখবে। আমরা রেগুলার ক্লাস যদি হয় সেক্ষেত্রে চেক করতে পারবো, আদারওয়াইজ তোমরা শুধু নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্লোগানগুলো তৈরি করতে পারো। আর তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো রয়েছে বা অ্যাসাইনমেন্ট যেটা সরকার নির্দেশিত যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো এনসিটিভি থেকে দেওয়া হয়েছে, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে, সেগুলো অবশ্যই তোমরা জমা দিবে। আর অবশ্যই তোমরা প্রপারলি অ্যাসাইনমেন্টগুলো করার চেষ্টা করবে। তোমাদের প্রথম যে অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ইংলিশের, সেক্ষেত্রে তোমরা অনেকেই কভার পেজটা প্রপারলি করতে পারো না, বা কভার পেজে যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো তোমরা প্রপারলি দাওনি বা লেখনি। আশা করি পরবর্তীতে যে ইংলিশের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো থাকবে সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই প্রপার ইনফরমেশনগুলো দেবে এবং প্রপার যে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার করবে। যেহেতু এটা বোর্ড থেকে নির্দেশনা রয়েছে যেটা তোমাদের সংরক্ষণ করতে হবে, আমাদের বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করবে সে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যে কর্মকর্তারা রয়েছে হয়তো তারা ভিজিটে এসে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো চেক করতে পারে, এরকম নির্দেশনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই আরেকটু সচেতন হতে হবে এবং তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো সেগুলো প্রপারলি করতে হবে। তোমাদের কভার পেজ যেগুলো রয়েছে সেখানে টাইটেল অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট বা অ্যাসাইনমেন্টের যে শিরোনাম, সেক্ষেত্রে তোমরা অনেকেই লিখতে পারোনি, আর তোমরা আমাদেরকে কলও করোনি। ইনফরমেশনগুলো জেনে তারপর প্রপারলি করা উচিত। তো টাইটেলের ক্ষেত্রে তোমরা ইংলিশের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেই ইউনিট বা লেসনগুলো থাকবে সেই ইউনিট বা লেসনের যেটা আছে সেই ইউনিট বা লেসনগুলো লিখলে হবে, অথবা তোমাদের যে ইউনিট নাম্বার এবং লেসন নাম্বার সেগুলো লিখলে হবে, বা ইউনিটের যে টাইটেলগুলো রয়েছে সেগুলো লিখলে হবে। যেমন ইউনিট 9 থেকে যদি হয় সেক্ষেত্রে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এবং লেসনগুলো যে নাম রয়েছে শিরোনাম টাইটেল সেগুলো তোমরা এখানে উল্লেখ করতে পারো, অথবা শুধু ইউনিট এবং লেসনগুলো উল্লেখ করলেও হবে। পুরো প্রশ্ন বা যেই কাজগুলো ওখানে করতে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ডিটেলস টাইটেলের মধ্যে লিখতে হবে না। তো আশা করি পরবর্তীতে আমাদের যেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো আছে সেগুলো তোমরা প্রপারলি করবে। এটা যেটা রয়েছে সিঙ্গেল ওয়ার্ক, তো এটা তোমরা করার চেষ্টা করবে। এটা অতটাই জরুরি না, তোমরা করে রাখবে, বা অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এগুলো জমা দিতে হবে না। তোমাদের এখন মূল কাজ হচ্ছে যেটা সরকার নির্দেশিত যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো সেগুলি প্রপারলি করে স্কুলে জমা দেওয়া। তো লেসনগুলো আরেকটু দেখে নাও। এগুলো হচ্ছে তোমাদের এই ইনফরমেশনগুলো জানা দরকার অন্য অন্য লেসনের থেকে। এই লেসনগুলো অবশ্যই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এগুলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু, সেক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো তোমাদের খুব ভালোভাবে জানা উচিত। তো আজকের যে লেসন সেক্ষেত্রে তোমাদের যে হোমওয়ার্ক এখানে ছিল স্লোগান, সেক্ষেত্রে দেখো একটি স্লোগান এখানে প্ল্যান্ট মোর ট্রিজ অ্যান্ড সেভ দ্য আর্থ, এরকম করে স্লোগানগুলো হতে পারে। তো তোমরা তোমাদের মতো করে স্লোগান তৈরি করবে, সেগুলো মেসেজ করে আমাদের গুগল ক্লাসরুমে যেখানে তোমাদের নাম রোল সেকশন লেখো সেখানেও দিতে পারো, অথবা ওখানে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার অপশন রয়েছে সেখানেও তোমরা দিতে পারো। থ্যাংক ইউ অল, সবাই ভালো থাকবে।
সুস্থ থাকবে এবং নিরাপদ থাকবে।